خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کی مہمان ہیں ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ، چیئرپرسن J&K کالج کھادی اینڈ ولیج انڈسٹری بورڈ۔ ناظرین، اگر آپ جیسے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں یا آپ کے من میں کوئی سجھاؤ ہو یا کچھ اسپیشل جاننا چاہتے ہیں آپ ریگارڈنگ دا ایکٹیویٹیز آف کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ، تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہوئے ملیں گے۔ ہنا جی، خوش آمدید ہے پروگرام میں۔ السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ پروگرام میں بلانے کے لیے۔ ہنا جی، سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے کافی وسیع ہے J&K میں، پورے گاؤں میں پھیلا ہوا ہے یہ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز کے سے وابستہ جو لوگ ہیں، آپ کا مینڈیٹ جاننا چاہیں گے۔ دیکھیے، کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ، ولیج انڈسٹری خود میں ہی اس کی ایک ڈیفینیشن ہے۔ کھادی، ہاتھ سے بنایا ہوا پروڈکٹ، اس کو بنانا، اس کی مارکیٹنگ کرنا اور اس سے وابستہ آرٹیزن ان کو اپلفٹ کرنا۔ ولیج انڈسٹری ہمارے رورل ایریاز میں جتنے بھی آرٹیزن ہیں ان کو امپلائمنٹ اسکیمز تک انٹروڈیوس کرانا، چاہے وہ کوئی بھی انڈسٹری سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، ہماری اسکیمز کے تھرو ان کو فائنینشیل ہیلپ ملتا ہے۔ یہ ہمارا مین کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ کا مینڈیٹ ہے۔ ہماری کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ میں مین تھرسٹ جو دیا جا رہا ہے وہ ہے امپلائمنٹ جنریشن۔ ہماری اسکیمز ہیں پرائم منسٹر امپلائمنٹ جنریشن پروگرام، رورل امپلائمنٹ جنریشن پروگرام۔ یہ دونوں اسکیمز اپ ٹو 50 لاکھ ہم مینوفیکچرنگ یونٹ کے لیے پیسہ دیتے ہیں 35% سبسڈی، اور 20 لاکھ سروس یونٹ کے لیے 35% سبسڈی۔ سو جتنی بھی ہمارے بینیفیشری ہیں جو کاروبار کوئی اپنا شروع کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھ اور 10 لوگوں کو روزگار دیتے ہیں، ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ کرتے ہیں۔ جی ہنا جی، 1965 میں یہ اسٹیبلش ہوا ہے، تب سے آپ کے اس ڈپارٹمنٹ میں، آپ کے اس کھادی ولیج انڈسٹریز بورڈ میں کافی سارے سربراہ آئے ہیں اور موجودہ سربراہ آپ پچھلے 6-7 سال سے آپ ہیں۔ ایسا کیا ہے جو پہلے ان لوگوں نے نہیں کیا تھا، جو رہ گیا تھا، جو آپ نے ان سالوں میں کیا؟ دیکھیے، میں اپنے 5 سالوں کی بات کروں، ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے کام کیا۔ دفتر ٹو دفتر بینیفیشری کو جانے کی ضرورت ہم نے ختم کر دی۔ آن لائن سسٹم ہم نے چلایا، سب کچھ آپ کو پورٹل پہ اپلوڈ کرنا ہے۔ ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے، آپ اسمارٹ فون کے تھرو پورٹل پہ اپلوڈ کرتے ہیں، بینک کو سینکشن ہوتا ہے۔ انٹریکشن کے لیے ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسرس آپ کو بلاتے ہیں بینیفیشری کو۔ مین فوکس اور جو بدلاؤ اگر میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کیا بدلاؤ لایا ہے، ہمارا فوکس یوتھ پہ تھا۔ ہمارے یہاں پہ پڑھے لکھے، نہ پڑھے لکھے، ایجوکیٹڈ، ان ایجوکیٹڈ، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو میٹرک پاس نہیں کر پاتے ہیں، پھر وہ اچھی عزت والی زندگی بسر نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اپنا یونٹ بنا کے 10 لوگوں کو روزگار دے کے وہ اپنی بھی عزت والی روٹی کما سکتے ہیں اور ان 10 لوگوں کو بھی عزت والی، ایماندار والی روٹی کمانے کے لیے ساتھ چلا سکتے ہیں۔ سو مین تھرسٹ ہمارا یہ طبقہ تھا، اور مجھے لگتا ہے یہ ہمارا بہت بڑا طبقہ ہے جموں کشمیر میں، ایجوکیٹڈ، ان ایجوکیٹڈ، ان ایمپلائڈ یوتھ۔ تو ان پہ فوکس کر کے ان کا بہتر مستقبل دھیان میں رکھ کے، کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا نے، مجھے لگتا ہے جب سے ہمارے آنریبل پرائم منسٹر نے صدارت سنبھالی ہے، ان کا کشمیر پہ بہت فوکس رہا ہے۔ کھادی سب جانتے ہیں کہ ان کے دل کے بہت قریب ہے۔ امپلائمنٹ جنریشن اسکیمز جس طریقے سے ٹارگٹ کے بغیر جموں کشمیر میں رکھا گیا ہے، وہ سارا فوکس یوتھ پہ ہے، تاکہ یوتھ ہمارا صحیح رستے پہ چلے، روزگار کی طرف چلے اور بہتر مستقبل کی طرف چلے۔ اچھا، کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کو ریگولیٹ کرنے میں اور پراپرلی آرگنائز کرنے میں کیا کام کیا ہے؟
मैं समझती हूँ ट्रांसपेरेंट तरीके से हमारा करप्शन लेवल बहुत कम हुआ है। पहले सब्सिडियां दी जाती थी जी, बट यूनिट्स कहाँ थे कहाँ नहीं थे कोई लोकेट नहीं कर सबसे बड़ा पाता। घपला तो सब्सिडीज में ही होता था। सब्सिडीज में ही होता था। लेकिन हमारे यहाँ पे अगर 50 लाख किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को दिया जाता है, हर स्टेप पे हर मरहले पे अकाउंटेबिलिटी है। हिना जी कॉलर लाइन पे हैं। जी, हेलो 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 जी, हेलो हेलो, अपना तारुफ दीजिए, कौन सा, आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। बस मंजूर अहमद फ्राम बांडीपोरा। हाँ मंजूर साहब फरमाइए, पूछिए। जनाब मैडम जी कुछ सलाम सुनाएं। वालेकुम। मकबूल सलाम, लाइव तुम करो बराह रास्त सवाल सवाल कि ऑफिस कतन लोकेट श्रीनगर मत नंबर 2 अत मज कम स्कीम बे अगर कह रिटायरमेंट तस खुद है यूनिट यूनिट कह चालू कर रोज बिजी मेहरबानी कर वन तो बारस में। बहुत खूबसूरत सवाल किया है इन्होंने। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का ऑफिस है। हमारे बांडीपुरा में भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बांडीपुरा में खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का ऑफिस है। जैसे उन्होंने सवाल किया कि रिटायरमेंट की बात कुछ कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए 50 लाख का लोन देते हैं, 35% सब्सिडी। सर्विस यूनिट के लिए 20 लाख, 35% सब्सिडी। कोई एज बार इसमें नहीं है, न क्वालिफिकेशन की जरूरत है। सो ये ऐसी स्कीम है, अमूमन लोग 40 साल तक नौकरियों के पीछे भागते हैं, फिर नहीं हो पाता है, तो फाइनली एक यूनिट एस्टैब्लिश करते हैं। ये स्कीम हमने फोकस किया था एक्स सर्विसमैन के लिए जो आर्मी से बहुत जल्द रिटायर हो जाते हैं, कंट्री की ओर, देश की ओर सर्विसेज बहुत यंग एज में दे देते हैं, फिर उसके बाद कोई रेस्पेक्टेबल जॉब नहीं मिलता है उनको। वो यूनिट्स एस्टैब्लिश कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में हम काफी सफल रहे हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उनको कुछ उस क्राफ्ट के बारे में इल्मियत हो। देखिए, अगर आपने कोई फर्नीचर का यूनिट करना है, आपको कोई खास इल्मियत नहीं चाहिए जी। आपके कारीगर आपको जरूरत है जी जी। वही मशीनरी आपको आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको मशीनरी की जरूरत है जी। आपको ओवरसी करना है यूनिट पे। करेक्ट। आप अपने जो भी कारपेंटर है उसको भी रोजगार दे रहे हैं, बाकी और 10 लोगों, हमारा रेशियो होता है एक यूनिट के साथ 10 लोग हमारे जुड़े होते हैं। सो मींस एक यूनिट जब हम एस्टैब्लिश करते हैं 10 लोगों को हम रोजगार देते हैं। और आपके माध्यम के जरिए मैं बताऊं, पिछले 3-4 साल में हमने 3.5 लाख लोगों को रोजगार दिया है थ्रू यूनिट एस्टैब्लिशमेंट। जैसे उन्होंने बताया, बिल्कुल ये जा सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे भी जा सकते हैं। अपने बच्चों को जिनको आता हो कंप्यूटर चलाना या मोबाइल, हमारे पोर्टल पे जाते हैं KVIC, उसमें 3 हमारी एजेंसीज है। खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन नेशनल नोडल एजेंसी है, DIC एक एजेंसी है और खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड है। तो ये किसी पे भी क्लिक करके इन एजेंसीज के थ्रू लोन अवेल कर सकते हैं। आप बात कर रही थी करप्शन की, कर्टेलमेंट के सिलसिले में, तो किस हद तक कामयाब हुई हैं आप? देखिए, जब आप किसी दफ्तर में फाइल टेबल टू टेबल लेके जाते हैं तो करप्शन कहीं पे भी पॉसिबल है जी। लेकिन जब यही फाइल आपकी ऑनलाइन मूव होती है तो करप्शन लेवल कम जाता है। और सारा जितना भी स्क्रीन पे आता है पोर्टल पे कि फाइल आपकी कब चली है, आपने कब अपलोड की है, उसमें डिले तो नहीं होता? डिले हम नोटिस करते हैं। अच्छा। पोर्टल पे हम चेक करते हैं फाइल किसी ऑफिसर के पास 40 दिन के एक्स्ट्रा क्यों पड़ी है, ये हम फिजिकली देखने में बड़ी दिक्कत होती थी जी। लेकिन आपके पोर्टल पे हमें विजिबल रहता है कि आपने आज अपलोड किया बेनिफिशियरी ने, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने बैंक को कब फॉरवर्ड किया, फिर बैंक वालों ने कब सैंक्शन किया, ये हमारे पोर्टल पे होता है। और हमारे यहाँ पे लेवल्स पे क्रॉस चेक किया जाता है, जो हमारी रिव्यू मीटिंग्स होती है चाहे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ या बैंकर्स के साथ, वो अकाउंटेबल होते हैं। हिना जी, जितने भी मान लीजिए आपका कोई भी क्राफ्ट हो, नमदा हो,
یا پشمینہ ہو یا جو بھی ہو، اس کے ساتھ کافی سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. کوئی ایسا ایفرٹ آپ نے نہیں کیا ہے جس سے آپ ان سب کو ایک ہی امبریلا کے نیچے جمع کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ بہت مشکل رہا ہے. انیشلی جب میں نے بھی کھادی محکمہ جوائن کیا تھا، 2 سال کھادی ولیج انڈسٹری کمیشن اور یا 5واں سال میرا کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ. بورڈ، تو کھادی کو سمجھنا سٹارٹنگ میں مجھے بھی بہت دقت آئی تھی کہ کھادی ہے کیا. تو میں یہ سب لوگوں کو بھی بتانا چاہوں، کھادی کوئی بھی پروڈکٹ ہاتھ سے بنا ہوا ہو جس میں کوئی مشین کا استعمال نہیں کیا جائے، وہ کھادی ہے. سو ہمارے یہاں پیپر میشی دیکھیے، والنٹ کے فرنیچر دیکھیے، پشمینہ دیکھیے، وہ سارا کھادی میں انکلوڈڈ ہے. اٹ از آلریڈی انڈر ایک ہی امبریلا کے نیچے آلریڈی ہے. یہ پہلے سے تھا یا آپ کے پہلے ٹائم سے میں یہ تھا، انکلوڈ ہوا؟ انٹروڈیوس نہیں کیا گیا تھا، بتایا نہیں گیا تھا، اویئر نہیں کیے گئے تھے لوگ. پر مجھے لگتا ہے کچھ حد تک ہم اویئر کر پائے ہیں، اور بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے، وہ ہم کر رہے ہیں. جیسے آپ نے بتایا پشمینہ، کھادی میں ساؤتھ میں بنا ہوا سلک کھادی ہے، یہاں پہ پشمینہ ہے کیونکہ یہ سب ہاتھ سے بنا، سپن کیا جاتا ہے، ووون کیا جاتا ہے، پھر ویلیو ایڈیشن کے لیے ایمبرائڈری بھی ہاتھ سے ہی کی جاتی ہے. سو یہ انڈر کھادی آتا ہی ہے. پہلی بار آرٹیزنس کو فیسیلیٹیٹ کیا، 700 سال پرانا ہمارا پشمینہ کا ہنر ہے، لیکن جموں کشمیر کے بالکل نیچے سے شروع ہوئے جو پشمینہ شال کو بنانے میں، جو پورے ملک میں مشہور ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے ہمارا کرافٹ، خاص کر پشمینہ، جہاں ہم باہر کنٹریز میں جاتے ہیں رائل فیملیز یوز کرتے تھے، ان آرٹیزنس کو ہم نے پہلی بار جموں کشمیر ایل جی صاحب کی صدارت میں، ان کی گائیڈنس کو لے کے ہم نے ان آرٹیزنس کو فیسیلیٹیٹ کیا. جیسے آپ دیکھیں سپن کرتی ہیں لیڈی، جی، پھر لوم پہ وہ ووون ہوتا ہے، جی، کیسے بنتا ہے، پھر سلائی کرنے والا ایک ہوتا ہے، کلر کرنے والا ایک ہوتا ہے. اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے آرٹیزنز ہوتے ہیں جو مجھے لگتا ہے شال بننے کے بعد کبھی سامنے پکچر میں نہیں آئے کہ ان کا کتنا اہم رول ہے. تھرڈس کو ڈائی کرنے والا. بالکل. کشیر پٹ یتھ ونان چھِ رنگُر، رنگُر چھُ، ٹیپ دن وول چھُ، بہت سارے چھوٹے چھوٹے آرٹیزنز اس خوبصورت چیز کو بنانے کے لیے جو فائنلی ایک رائل پیس بنتا ہے، ان کو پہلی بار ہم لوگوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. ان کی ایک پہچان پورے جموں کشمیر، پورے ملک میں ہم نے ان کو پہچان دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ لوگ ہیں تبھی آپ کا یہ رائل پروڈکٹ، آپ کا جموں کشمیر کا پوری دنیا میں مشہور ہے. یہ نا جب کسی اس رائل پروڈکٹ کا کبھی کوئی ایوارڈ وغیرہ ملتا ہے، یہ اس ایوارڈ کا بینیفٹ اس ویور تک نہیں پہنچتا. بالکل وہی ہم نے یہ تو شو روم والے کے پاس. بالکل نہیں، اس بار ہم نے ویور کو بھی دیا ہے، اسپنر کو بھی دیا ہے، جو صدیوں کی لیگیسی لیتے آئے ہوئے کانی بنانے والا ہے، جامہ بنانے والا ہے. یوزلی ہمارے یہاں ایک میں نے خاص کر دیکھا گیا تھا کہ کوئی کانی بناتا ہے، کانی بیچ رہا ہے، اس کو آپ ایوارڈ دے رہے ہیں. لیکن یہ کانی بنانے میں کتنے سارے چھوٹے آرٹیزنز کا ہاتھ ہے، کنٹریبیوشن ہے، ہارڈ ورک ہے، ان کی سفرنگ ہے، وہ آج تک نظر نہیں، فیسیلیٹیٹ نہیں کی، ان کو کبھی بڑھاوا نہیں دیا. تو مجھے لگتا ہے ان کو بڑھاوا دینا، اس آرٹ کو بڑھاوا دینا ہے. تبھی جب اس آرٹیزن کو آپ عزت دیں گے تو ملک میں، دنیا میں آپ کے پروڈکٹ کی اور عزت بڑھے گی. اپنے اس کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ میں ایمپلائمنٹ اپرچونیٹیز جنریٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں، چاہے پڑھے لکھے ہیں یا پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے، آپ کے KVIB کا؟ ابھی اگر اس سال کا ہم دیکھیے گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ہر UT، ہر اسٹیٹ کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے، ایک فزیکل ٹارگٹ اور فائنینشیل ٹارگٹ. جموں کشمیر کے ہمارے بچے اتنے ہونہار ہیں، اور میں کہوں ان کو مبارکباد دینا چاہیے کہ اتنا آنیسٹلی وہ آگے آ رہے ہیں، ان لونز کو اویل کر رہے ہیں اور یونٹس اسٹیبلش کر رہے ہیں بنا NPA ہوئے. پہلی بار کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ فائنینشیل سپورٹ دے رہی ہے ہمارے بچوں کو، ان کا یونٹ اسٹیبلش ہوا ہے اور
NPA rate is कोई नहीं है। less than 1%. जी। Less than 1%. और मैं आपको बताऊं कि अभी तक जम्मू कश्मीर खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने 44,000 यूनिट्स एस्टैब्लिश किए हैं। इस साल का हमारा फिजिकल टारगेट जो है वो 341% ऑलरेडी हम क्रॉस कर चुके हैं, 341 जी। और फाइनेंशियल 231%। ये 300 टाइम्स हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। बहुत छोटा सा यूटी है, कम आबादी है। देन अगर हम इसको कंपेयर करें उत्तर प्रदेश या बाकी बड़े स्टेट्स और यूटीज को लेके, जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा आगे इस काम को लेके है और लगातार 4 साल से MSME में खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड लगातार नंबर 1 पे आ रहा है। अच्छा हना जी, अकाउंटेबिलिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि हर कोई बात ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट है, जहां DC साहब भी आप पोर्टल पे चेक कर सकते हैं कि उनके इलाके में कितना काम इस बात को लेके हो रहा है। जैसे चीफ सेक्रेटरी देख पाते हैं वैसे ही मैं देख पाती हूं। कोई यूनिट किसी डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश हुआ, बैंक ने लोन सैंक्शन किया, फिर कुछ टाइम बाद आप देखना चाहेंगे इसको कि ये यूनिट है भी कि नहीं। उसके लिए हम थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कराते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हम किसी इदारे से वेरिफिकेशन कराते हैं, फिर फाइनल सब्सिडी इनको रिलीज होती है 3 साल के लॉक इन पीरियड के बाद। 3 साल यूनिट चलता है, फिर थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है, बैंक के लोग जाते हैं, हमारे खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के ऑफिसर जाते हैं, देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इन्होंने मिशनरी लिखी थी, जो जगह बताई थी, वहां ये मुकम्मल तरीके से चल रहा है प्रोजेक्ट, तब उनकी सब्सिडी रिलीज होती है। और ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल अकाउंटेबिलिटी है एक बेनिफिशरी के लिए। और आप लोग, आपको और मुझे, पूरे जम्मू कश्मीर के माँ बाप के लिए ये खुशखबरी की बात है कि हमारे बच्चे बखूबी यूनिट्स चला रहे हैं। है ना जी, जो हमारी यंग जनरेशन है, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे जनरेशन है, अब इनका प्राइमरी टारगेट होता है गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब्स तो आजकल मिलने से रहे, अब ऐसे नौजवानों को खादी की तरफ या हैंडीक्राफ्ट्स की तरफ माइल करना, इसके लिए कोई तरीका? बिल्कुल, देखिए हमारी एक स्कीम है सफूर्ती, रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट। जैसे आप देखें कि कुछ साल पहले कोई पेपर मैशी बना रहा था, तो उसके बेटे ने वो पेपर मैशी का काम करना छोड़ दिया जी, क्योंकि उसमें वो सही वेजेस नहीं कमा पाते हैं जो वो मजदूरी में कमा पाता था या नरेगा में। आप देखिए वो हिसाब में सेम वैसे ही हमारे बर्तन, ब्रॉन्ज के, तांबे के बर्तन जो बनते हैं, उसके बच्चे ने भी काम छोड़ दिया। कारपेट बनाने वाले ने, उन लोगों ने देखा ना कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुई ही नहीं। लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इनकी वेजेस कैसे बढ़ाएं। और खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड ने ये सुफूर्ती जो हमारी स्कीम है, जिसमें रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट हो, जब आपको सही आपके ही इलाके में उस आर्ट को लेके फैसिलिटी मिले, दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां आपकी किराए भी लगे, जहां आपको आपके एरिया से बाहर जाके महंगा भी मिले। हमने वही सारी फैसिलिटीज उसी जिले में दी। उसमें हम कॉमन फैसिलिटी सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में बना चुके हैं और बना रहे हैं। नॉर्थ बड़गाम की बात करें, सोजनी जो सबसे ज्यादा मशहूर है उस इलाके का, वर्ल्ड, मुझे लगता है दुनिया में भी सोजनी का जो शॉल है वो हर जगह मशहूर है, वहां हमने सोजनी क्लस्टर बनाया है। साउथ में चेन स्टिच क्रूल बहुत मशहूर है, इलाके में हर घर में हर बच्चा चेन स्टिच क्रोल का काम करता है। उनके इलाके में हमने चेन स्टिच क्रोल का कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया है, जहां पे उनका कपड़ा धुला भी जाएगा, कलर भी किया जाएगा। जो मौसम की यहाँ पे मेन एक्सक्यूज होता है कि मौसम खराब है, वो कपड़ा वहीं सुखाया भी जाएगा, कैलेंडरिंग भी की जाएगी। सारी फैसिलिटी जो इन आर्टिजन्स को जरूरत है वो वहीं मुहैया की जाती है। अच्छा, जितना भी आपने काम किया है ये आर्टिजन्स के लिए या डिफरेंट क्लस्टर्स के जरिए, आपने ये एसेटेड किया अपनी तरफ से कि वाकई में इनकी लिविंग कंडीशंस बेहतर हुई हैं? बेहतर हुई है।
اور ہم لوگوں نے جو آج کے میں کہوں زمانے کی سپیڈ کو لے کے ہر کوئی چیز ڈیجیٹائز ہے, ہماری آن لائن شاپنگ ہوتی ہے, یہ سارے کلسٹرز پہ ہم نے جیو ٹیگ کیا ہے, ہم نے ان کا پورٹل بنایا ہے جہاں پہ یہ اپنا پروڈکٹ اپنی قیمت پہ بیچ پائیں اور کسی تھرڈ پارٹی یا کسی کا بھی اس پہ حق نہیں ہوگا. ہمارا کام ہے ان کا کامن فیسلٹی بنانا, جیسے ٹیلی شاپنگ سینٹر. بالکل ٹیلی شاپنگ کے ذریعے لوگ آرڈر کرتے ہیں اپنے پورٹل پہ کہیں پہ بھی دنیا کے کسی بھی کونے سے یہ پروڈکٹ ان کلسٹر سے خرید سکتے ہیں. جی. اور ساتھ میں اس آرٹیزن کی پوری ہسٹری اس پہ پروڈکٹ پہ لکھی جاتی ہے. اچھا, وہ جو جی اے ٹیگ ایکچولی. اچھا یہ ہنا جی یہ بتائیں گے یہ جو فیبرک ہمارا اس میں جو داغا استعمال ہوتا ہے, بعد میں جو چیزیں بنتی ہیں چاہے شال بنے یا کوئی بھی فیبرک بنے, اس میں انوویٹو ٹچ دینے کے لیے کیا کوئی اس طرح کا انٹرونشن ہے کہ تاکہ کمپٹیٹو بنے, یہ دوسرے لوگ اس کو خریدنے کے لیے سامنے آ جائیں, جس طرح سے فیبرک میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں خاص کر لیڈیز کے لیے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جموں کشمیر میں بزرگوں کی بہت دعا رہی ہے. یہاں کا جو بھی آرٹیزن آپ کو ملے گا وہ کسی فیشن ٹیکنالوجی سے پڑھ کے نہیں آیا ہے. جو آپ کا لڑکا لڑکی ایمبرائڈری کرتے ہیں شال پہ, وہ کہیں کسی بھی اسکول یا کسی انسٹیٹیوٹ سے وہ کلر کمبینیشن ٹریننگ کر کے سیکھ کے نہیں آئے ہیں. یہ ایک لیگیسی لے کے ان کے فادر مدر بنا رہے تھے, تو وہ بھی یا تو انہوں نے وہ چنار کے پیڑ کا پتا بادام چڑیا بنا دی اور وہ اتنا خوبصورت بن کے آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے آرٹیزن سے سیکھنے کی ضرورت ہے, ان کو سکھانے کی ضرورت نہیں. یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ آپ کوئی بھی شال پیس دیکھیے, کہیں سے انہوں نے ٹریننگ نہیں کی ہے کہ کیا کمبینیشن دینا ہے, کیا ڈیزائن دینا ہے. یہ خود سے ہی بنتا آ رہا ہے. ہماری وادی کشمیر اتنی خوبصورت ہے کہ آپ کسی بھی طرف نظارہ دیکھیں تو وہی خوبصورتی پھر آپ کے پروڈکٹ پہ جھلکتی ہے. ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, ایک ڈیزائنز میں کچھ انوویشن ہو, میں چینج آتی ہے. یہ ٹریننگ ہم آلریڈی دے چکے ہیں, دے رہے ہیں. اسکل ٹریننگ ڈیولپمنٹ ٹریننگ ہوتی ہے. ایون ہمارے جب یونٹس بھی بنتے ہیں تب بھی ای ڈی پی ٹریننگ ہوتی ہے کہ جو بھی آپ یونٹ اسٹیبلش کر رہے ہیں آپ کو اس یونٹ کو لے کے جانکاری ہونی چاہیے. تو ہر یونٹ اسٹیبلش سے پہلے ہم ای ڈی پی ٹریننگ بھی دیتے ہیں اور 6 مہینے کی ہم ہر ڈسٹرکٹ میں بچوں کی ٹریننگ کراتے ہیں جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. جی. اچھا, رگز پہ جو ڈیزائنز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں کوئی انوویشن ہے؟ اس میں کرافٹ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ آئی تھنک کام کر رہا تھا. ہمارا بیسک جو تھرسٹ ہے وہ امپلائمنٹ جنریٹ کرنا ہے. اچھا, کہ ہمارے جو آرٹیزن ہے وہ روزگار کیسے کمائیں, یہ ہمارا مین تھرسٹ ہے. ان کو فائنینشیل سپورٹ دینا, ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ کر کے, تاکہ وہ اپنا یہ چھوٹا سا کاروبار ایک الگ لیول پہ لے کے جا سکے. اچھا, جو چیزیں بنتی ان کے بعد مارکیٹنگ کی ایک پرابلم ہوتی ہے. جی. مارکیٹ فیسلٹی بھی کبھی آپ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں؟ کامن فیسلٹی سینٹر میں جو ہمارے آن لائن لوگ جڑے ہیں, جیسے کیچمنٹ ایریا ہے, جیسے آپ مانیے رڈ بگ ہے, اس کے جتنے بھی کیچمنٹ ایریاز ہیں, بڈگام, رڈ بگ, ماگم, تو اراؤنڈ 10 ولیجز کی لوگ اس سے فیسلٹی لے سکتے ہیں. باقی کے جو ان ایریا سے دور ہیں ان کے لیے ہمارا ڈسٹرکٹ لیول, اسٹیٹ لیول, نیشنل لیول ایگزیبیشنز میں ہم ان کو پارٹیسپیٹ کراتے ہیں. ایون ہم ان لوگوں کو برمنگھم لے کے گئے ہیں, لندن کے ایگزیبیشنز میں تک لے کے گئے ہیں. تو مارکیٹنگ کا جو مین مدعا ہے کہ آپ کہاں پہ کس پلیٹ فارم پہ, ہمارے جیسے ابھی پرگتی میدان میں, دہلی میں بہت سارے, تو ہماری طرف سے بھی کچھ یونٹس کو وہاں پہ موقع دیا جاتا ہے ایگزیبٹ کرنے کے لیے. میں سمجھتی ہوں جتنے ہمارے آرٹیزن ہیں ان کے لیے وہ پلیٹ فارم بہت چھوٹا ہے. اینڈ ابھی ریسنٹلی ہمارے آنریبل ایل جی صاحب نے بھی اور چیف سیکرٹری صاحب نے بھی اس پہ خاص توجہ دینے کے لیے انسٹرکشن دی ہے کہ ہمارے ہر ڈسٹرکٹ سے ہمارے جتنے بھی آرٹیزن ہیں ان کو دہلی میں ایک الگ سے پیویلین ملے
एक अलग से एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि अपना प्रोडक्ट शोकेस कर पाए और कुछ कमा पाए। अब देखिए यहाँ कश्मीर में अगर कश्मीर आर्ट बनता है तो गवर्नमेंट की सतह पर यहाँ कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम है, जहाँ एक बहुत बड़ा शोरूम है और हमारे टूरिस्ट यहाँ जितने भी आते हैं लाखों की तादाद में, उनमें से काफ़ी सारे लोग वहाँ भी जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। मुझे लगता है आपके आर्टिस्ट के लिए अगर आपकी वसातत से, KVIB की वसातत से कोई इस तरह का शोरूम क्रिएट हो, बिल्कुल, जहाँ ये लोग अपनी चीज़ें रख सकें। और बिल्कुल यहाँ पे हमारा प्रपोजल बना हुआ है और पाइपलाइन में है कि जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में खादी भवन है, कैनॉट प्लेस पे एक बहुत ही मशहूर कॉर्नर पे है, वैसे ही हम कुछ यहाँ बनाना चाहते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी और उसको आने में, क्योंकि बहुत कम अरसे में बहुत सारी चेंजेस लाना इकट्ठे मुमकिन नहीं होती है। तो मैं पूरी उम्मीद से और कोशिश में हूं कि यहाँ पे भी एक खादी प्लाजा बने। अच्छा, ये जो हमारे आर्टिस्ट मटेरियल यूज़ करते हैं ये सारा लोकली अवेलेबल है या कोई बाहर से भी मंगाना पड़ता है? मेजॉरिटी लोकली अवेलेबल है। ये एक ऐसा मैं कहूँ यूटी है जहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक हुनर मिलेगा। आप बाकी यूटी या स्टेट को देखें, एक स्टेट का एक हुनर होगा, लेकिन आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज, मोहल्ले वाइज आपको हुनर आर्टिजन मिलेगा। आप थोड़ा डाउनटाउन की ओर जाइए, वहाँ पे पेपर मैशी है, उसके आगे जाइए तो वॉलनट का है, साउथ में आपका चेन स्टिच क्रूल है, पश्मीना तो हर जगह है, सुंबल की तरफ आपको कारपेट मिलेगा। सो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हर एक डिस्ट्रिक्ट आपका आर्टिजन से और आर्ट से भरा हुआ है। तो तभी मैं हमेशा कहती हूँ कि ऊपर वाले ने कुछ नवाजा है, दुआ है बुजुर्गों की कि हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ हुनर है, कसब है, जिसको न पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में पहचाना जाना जाता है। लेकिन इन आर्टिजन्स को आगे आने की ज़रूरत है, ये आर्ट जिंदा रखने की ज़रूरत है। जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, मुझे लगता है शाना बशाना आज हर एक आर्टिजन के साथ खड़े हैं, स्कीम्स को लेके या किसी भी तरीके से इनकी मदद करने की। अच्छी कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए साहब, कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जनाब पुलवामा से बोल रहा हूँ, मुश्ताक अहमद मेरा नाम है सर। जी मुश्ताक साहब फरमाइए। तो मेरे मैडम से रिक्वेस्ट है कि मतलब ये जो यूनिट्स देते हैं तो सर उसमें जब वो केस बैंक पे पहुंच जाता है तो वो वहाँ गारंटर ढूंढते हैं कि गारंटर हमारे पास है नहीं, तो आजकल के दौर में गारंटर कोई रहता ही नहीं है। बिल्कुल, इनकी शिकायत बराबर है। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें कोई भी गारंटर 10 लाख तक जरूरत नहीं है, कोई भी कोलैटरल जिसको हम मॉर्टगेज बोलते हैं वो जरूरत नहीं है। लेकिन बैंक में ऐसी दिक्कतें बेनिफिशरीज को फेस करनी पड़ रही है और बार बार बैंक वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए, पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, बहुत ज्यादा। पहले गारंटर को वो थोड़ा लाइटली लेते थे, अब अगर उसने डिफॉल्ट किया तो गारंटर को कहते हैं लाइए। क्योंकि हमारे अगर देखा जाए बहुत सारा डिफॉल्टर हमने जम्मू कश्मीर बैंक में भी देखे हैं, तो मुलाजिम भी अब बहुत कोताही से और बहुत देख के केसेस करते हैं। लेकिन ये बैंकर्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि आपकी आरबीआई गाइडलाइन नहीं कहती है कि आप 10 लाख तक कोई भी कोलैटरल मांगे। आप किसी भी गारंटर केवीआईबी के स्कीम्स के लिए जी, ये आरबीआई गाइडलाइन है। अच्छा, कि बाकी स्कीम्स के लिए ये आरबीआई गाइडलाइन प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की स्कीम्स के लिए है कि 10 लाख तक आपको कोई भी मॉर्टगेज देने की जरूरत नहीं है और गारंटर देने की भी जरूरत नहीं है। और अगर कोई गारंटर मांगता भी है और खास डिमांड होती है कि आप सरकारी मुलाजिम ही दें, ये बैंक की तरफ से भी हमें बेनिफिशरीज काफी शिकायत करते हैं कि हमें एक तो गारंटर्स मांगते हैं और फिर वो भी बैंक के, अगर हमारे बैंक के मुलाजिम ही होते तो हम क्यों कारोबार बनाने ना अपने यूनिट चलाने की कोशिश में आसान रहता है ना कि उसकी तनख्वाह से ले लें बाद में। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कहीं भी गाइडलाइन में नहीं है। तो बैंक वालों से मैं गुजारिश करती हूं कि ये लोग आपके अपने हैं, आपके अपने बच्चों पे आप भरोसा नहीं करेंगे और आपकी स्कीम 3 साल लॉक इन पीरियड में रहती है, तो बैंक भी सेफ रहता है, खादी बोर्ड भी सेफ रहता है, तो आप भरोसा कर सकते हैं।
अच्छा, हमारे नौजवानों के लिए आप कौन सी स्कीम्स ऑफर करती है? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसमें एजुकेटेड अनएजुकेटेड कोई भी एज के लोग उससे लोन अवेल कर सकते हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। बेशक। हेलो। हेलो जी, अपना तारुफ दीजिए। हेलो। हाँ वनियो कत करियो। हेलो। हाँ कत करियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये का हेलो बस वनान ये तम फार्म कटान जानान कश्मीर वन क्या ये कार ये चालू। सही। हर घर में हमने देखा है कि चरखा चलता था, स्पिनिंग होती थी, सेम वही बात हो गई। पश्मीना कताई होती थी। पश्मीना कताई होती थी। अब वो लिमिटेड इस पे रह गया है, और खासकर इसमें जो मशीन इंट्रोड्यूस हुआ वो ये कारोबार खत्म कर चुका है, और उससे हमारी क्वालिटी ऑफ पश्मीना में भी फर्क पड़ा है। जी। मशीन का सबसे बड़ा फर्क तो ये हुआ कि जो घर में खवातीन ये करती थी उनकी अर्निंग्स खत्म हो गई। तो मैं कहूंगी कि जो अभी जीआई टैग पश्मीना या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें यही चेक किया जाता है कि हैंड स्पन है, हैंड वोवन है कि मशीन स्पन है। मशीन स्पन में कहते हैं कि नायलॉन का कुछ इसमें। जी, तो वो सीधे पता लग जाता है जीआई टैग में, एंड कोई मुश्किल की बात नहीं है। बहुत कम कुछ पैसों में आप अपना पश्मीने का शॉल टेस्ट करा सकते हैं, उसको जीआई टैग करके बेच सकते हैं। तो ये एक जो खास स्टेप हमारे ऑनरेबल एलजी ने साहब ने लिया है, जीआई टैग, तो ये एक कारोबार हैंड स्पिनिंग का जो हमारी नानी दादी मेरे घर में भी आपके घर में भी होता होगा, तो वो खत्म हुआ बिकॉज मशीन का इंट्रोडक्शन हुआ। कम टाइम में बहुत ज्यादा स्पन किया गया और कारोबार ऐसे ही चलता गया। अब ये बच्ची जो पूछ रही थी, ये पूछ रही थी इसको रिवाइव कैसे किया जा सकता है? देखिए, हमने बहुत कोशिश की थी इसमें कि ट्रेडिशनल चरखा पे हमने 8 स्पिंडल 16 स्पिंडल चरखा इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन वही मशीन की होड़ में, रेस में वो लोग अभी बहुत पीछे हैं। तो इस पे काम चल रहा है। इस पे मुझे लगता है अभी और टाइम लगेगा कि वापस हैंड स्पन बहुत अच्छे तरीके जहां ये मशीन पे होता है उसको डिस्करेज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा रहा है। बुक कि आप ये क्या कर रहे हैं? बिल्कुल किया जाता है और किया जा रहा है, इस पे कार्रवाई भी की जाती है, बट ये एक अब कुछ सालों से एक बिजनेस बन चुका है जिस पे रोक लगाना मुझे लगता है बहुत हद तक काबू किया गया है और भी करा जा रहा है। जी। Another caller we have. Hello. 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 हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आपको मत छो? हेलो। सवाल पूछो सवाल। वालेकुम सलाम। पूछो सवाल पान। जनाब क्या गौरवन पेट है अली मोहम्मद साहब सवाल पूछो। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब मैडम जी। हाँ बोजान तुम करियो कत। अच्छा जनाब मैडम जी ये वन आड़जन पान करान बेम करान वल कारीगर अम खतर एग्जीबिशन फार्म जरूरत एग्जीबिशन खतर कुन जाए एडमिशन खतर कब एग्जीबिशन कत करन पान एग्जीबिशन खतर सारी आड़जन एग्जीबिशन कत करन तुम कत किस प्रोडक्ट का तो क्या प्रोडक्ट हेलो वो टेलीविजन पे पन आवाज तुम करो अस कत कुन जाए गवर्नमेंट थ्रू गो एग्जीबिशन ना कम चीज गवर्नमेंट थ्रू आड़जन वनकस दिवान अहन कम चीज एग्जीबिशन तुम कर शाल कह चीज क्या गोस ना आसन आवाज आ रही अहन समझ हेकान
हाँ, इनका नंबर आप आया होगा, जी जी जी, वो हम आपको दे देंगे वो नंबर। आप हमें दे दीजिए एंड हम इनके साथ राब्ता करके इनसे पूछ सकते हैं कि क्या चाहते हैं। जी, अच्छा स्कीम्स वगैरह की बात, अच्छा ये जो हम बात कर रहे थे ये इसमें नायलॉन वगैरह ये मशीन से करते हैं, देखिए हैंडलूम डिपार्टमेंट, हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट, जैसे क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट खासकर, इन लोगों ने इस पे काफ़ी काम किया हुआ है और काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कुछ सालों में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने इस पे बहुत फोकस करके, जैसे जीआई टैग की बात है, या चेक करना, क्रॉस चेक करना कि हैंड स्पन, हैंड वोवन ही बना जाए, तो काफ़ी काम किया जा रहा है। और आजकल के हमारे जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, लड़कियां या औरतें, वो इतना सारा काम, मेहनत, हाथ से स्पिन किया हुआ, चरखे पे बैठ के बहुत लिमिटेड वेजेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा, एक बहुत अहम वजह ये है, क्योंकि जब आप हैंड स्पन पश्मीना कताई करते हैं और पूरा दिन अगर आप और कहीं बेहतर काम करें, आपकी वेजेस अगर कंपेयर करें तो बहुत ही कम है। तो एक वेजेस कम होने का कारण है इस काम का डिप्लीशन। अच्छा हिना जी, आप जो कह रही थी कि ये जो हैंडस्पन जो होता है, जेन्युइन हैंडस्पन, इसकी प्राइसिंग अलग होती है जी। अब जो कस्टमर होता है, क्या आपकी कोई इस तरह की सर्वे है कि अगर कस्टमर को नहीं, वो तो अलग बात है, लेकिन उसके लिए हमारा कस्टमर जो खरीदने वाला है वो अवेयर है कि मुझे इसके लिए ज्यादा पैसा देना है, उसके लिए थोड़ा सा कम ही है, एंड डज ही प्रेफर कि मुझे ओरिजिनल चीज ही चाहिए? प्रेफरेंस देखिए, क्योंकि ओरिजिनल के लिए उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल, और फेक भी भेजा जाता है ओरिजिनल के नाम पे। ये एक बहुत बड़ा माफिया था, और मुझे लगता है जब से ये जीआई टैग आया है, इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें बारकोड के जरिए परसेंटेज कितना प्योर पश्मीना है वो बहुत इजी रहता है, खरीदने वाले के लिए भी पूरी डिटेल दी जाती है। तो मुझे लगता है जो कस्टमर हमारे बाहर के हैं, सो दे प्रेफर कि यही प्रोडक्ट लें जिनमें उनको बारकोड के थ्रू सारी डिटेल मिलती है, कहीं क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। और तभी हमारा इस पे ज्यादा इंप्रूवमेंट है कि हर कोई चीज जीआई टैग नहीं, वो प्राइस देते हैं या उसमें भी बार्गेनिंग होती है? बाद में प्राइस देते हैं। जी जी जी। एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो जी। हेलो हेलो, अपना तारुफ दीजिए, कौन सा, आप कहाँ से? हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, हाँ जी, सुन रहे हैं आपकी बात। हेलो हेलो, आपकी बात सुन रहे हैं, बोझाना से तू कर दे तो ये बाची को सौंप हेलो है करीबा सवाल पूछो सवाल। हेलो जी, आवाज आ रही है हमें, आप बताइए। हेलो के अलावा पूछिए ना। वालेकुम वालेकुम, बताइए। सर ये त्राल बटलोर रोजन आज बैकवर्ड एरियाज में अच्छा क्या रियायत था खादी बोर्डी तरफ या कौन सा इलाका? कुछ इलाका मतलब फाल फलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुहंदिस इलाकस मज तह वारिया काम करान, चाहे बिल्कुल हज अत मज तह हेकियो तुई कुन ति जाए कुन ति इलाके पेठन हेकियो तुई यमन स्कीमन हुंद फायदे तुलित। अच्छा हिना जी, आपकी जो स्कीम्स हैं, जितनी भी स्कीम्स हैं, ये सिर्फ रूरल यूथ के लिए है या अर्बन यूथ के लिए भी आपके पास कोई स्कीम है? मैं ये चाहती थी काफी देर से कि आप ये सवाल करें। कोशिश थी, जैसे हम लोगों ने रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम कुछ साल से खुद खादी बोर्ड ने ड्राफ्ट की, और सरकार से पैसा लेके हम लोगों का मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम बनाने का मकसद क्या था। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में, जैसे मैंने कहा, अनएम्प्लॉयड, अनएजुकेटेड, एजुकेटेड, नो एज बार की जरूरत नहीं है, कोई भी जाके अपना यूनिट एस्टैब्लिश कर सकता है, लोन अवेल कर सकता है। लेकिन उसमें शिकारा वाले के लिए लोन नहीं था, उसमें पोल्ट्री के लिए, शीप फार्म के लिए, डेयरी फार्म के लिए लोन हम नहीं दे पाते थे, बिकॉज ये नेगेटिव लिस्ट में, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की नेगेटिव लिस्ट में आता था। जम्मू कश्मीर का वातावरण देख के
जहां पे टूरिज्म, डेयरी, शीप फार्म, बाकी चीजें, शिकारा वाले को अगर शिकारा नहीं खरीदनी है उसको हम रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के तहत लोन देते हैं। फिर आपने बताया कि सिर्फ ये रूरल एरियाज में ही है। जब हमने रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम इंट्रोड्यूस की, फिर हमने 2 साल कोशिश की कि हम अर्बन एरियाज के लिए भी ये स्कीम इंट्रोड्यूस करें। उसके लिए हमने अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम लिखी, लेकिन वो कामयाब हम उस पर नहीं हो पाए। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारी ये 2 साल की कोशिश देखी कि हम यहाँ के डाउनटाउन एरिया खासकर, देखिए वहां पे ज्यादा जमीन नहीं है लोगों के पास, कंजस्टेड एरिया है, जमीन नहीं है, ज़राअत नहीं है, जहां पे जैसे रूरल एरिया में हर एक के पास घर भी है, बाग भी है, खेत भी है। अर्बन एरिया में वो नहीं है, खासकर अगर हम डाउनटाउन की एरिया की बात। और ये डाउनटाउन एरिया के बच्चे बच्चियां महरूम थी इन स्कीम से। तो मुझे खुशी है और बहुत थैंकफुल भी हूं मैं इस सरकार, प्रेजेंट सरकार के लिए कि उन्होंने हमारी ये कोशिश को असली में, हकीकत में बदला। पिछले साल से अर्बन एरियाज को भी इन स्कीम्स में इंक्लूड किया, ये पहली बार हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की स्कीम्स आप अर्बन एरिया में भी कर पा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, पहली बार हम लोगों ने मैसूमा में अवेयरनेस प्रोग्राम किया, हबाकदल में, नवहट्टा में, इन एरियाज में अवेयरनेस प्रोग्राम किया, एंड विद इन अ मंथ हम 1100, 1700, 1800 केसेस इन एरियाज से कर पाए हैं। आपको पता है हिना जी, यहाँ मखदूम साहब के पास एक मोहल्ला हुआ करता था, तथिस्वनन नमदगिरी मोहल्ला जी। सारे लोग नमदे के साथ करते थे जी। बिलीव में मैं 2 साल पहले वहां नमदा खरीदने गया, देयर वाज नोबडी, कोई भी नहीं था, कोई नहीं वो था। अब अमृतसर से बन के आता है। तो उन लोगों ने काम छोड़ दिया फिर जी। मैं इसीलिए कहता हूं कि रिवाइव करने की जरूरत है। बिल्कुल, 2 साल से हम अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं, फोकस भी कर रहे हैं कि हमारे डाउनटाउन एरिया के बच्चे खासकर काम में जुड़े, अपनी स्कीम से फायदा उठाएं, अपने साथ और लोगों को रोजगार दें। जितना भी ये ट्रेडिशनल आर्ट डिप्लीशन पे है, या मैं कहूं कि मर ही गया है ये जी। इसको वापस रिवाइव कर पाएं। अच्छा, ये जो इसमें लोग जो आते हैं, जो नए लोग आते हैं, उनको कोई तजुर्बा खासकर इसके लिए नहीं होता, या जो इसके लिए वीवर्स हैं या जो काम करने वाले लोग हैं, बुनकर हैं, इनके लिए कभी आप कोई ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह करते हैं? देखिए, जैसे मैं बताऊं, बुनकर है बुनकर, उनको आप क्या ट्रेनिंग देंगे? आप बुनकर से और बुनकर ट्रेन करा सकते हैं। जी। सेम बुनाई है, सेम वो वीव करते हैं, सेम स्पिनिंग होती है। वैल्यू एडिशन के लिए जैसे हमारे यहाँ पे डिमांड्स आती है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से, डिफरेंट एरिया से, इवन जैसे इन्होंने बताया त्राल से, या बहुत सारे फार फ्लंग एरियाज में हमने ट्रेनिंग कराई है। अकॉर्डिंग टू द डिमांड, बच्चे क्या डिमांड करते हैं। आजकल के बच्चे मोबाइल रिपेयर का डिमांड करते हैं कि हमें मोबाइल रिपेयर में ट्रेनिंग कराइए, ताकि हम फिर मोबाइल रिपेयर यूनिट एस्टैब्लिश कर पाएं। अब मोबाइल आपके इसमें आएगा क्या? बिल्कुल, हम कोई भी आप सर्विस एरिया में यूनिट अगर डालना चाहते हैं तो मोबाइल रिपेयर यूनिट 20 लाख तक हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। आई बिलीव दिस इज एन एडिशन। ये तो हमें नया। आप रेस्टोरेंट खोलिए, हम उसमें 20 लाख देते हैं। आप छोटा ढाबा खोलिए, हम उसमें 20 लाख तक देते हैं। आप बेकरी का यूनिट शुरू कराइए, उसमें हम 50 लाख तक देते हैं। गारमेंट फैक्ट्री, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आप यकीन मानिए, जब कोविड शुरू हुआ, कोविड में मास्क पूरी दुनिया में किल्लत थी जी। तो हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक डिसीजन लिया कि जम्मू कश्मीर से मास्क बनेंगे, और उन्हीं यूनिट से जो हमारे साथ रजिस्टर्ड थे, जिससे बहुत सारे बुटीक्स हमारे साथ थे। और पहला हमने इनिशियली, जब कोविड में मास्क बिल्कुल नहीं थे, 13 लाख मास्क एडमिनिस्ट्रेशन को दिए हैं। इन यूनिट्स ने मास्क बनाए, रीयूजेबल खादी के मास्क, और एडमिनिस्ट्रेशन ने डायरेक्टली इनसे खरीदे, इनको पैसे दिए। कोविड में भी ये काम करते रहे जी। तो हमारे यूनिट्स हर कोई काम को लेके, आप सोचिए, शटरिंग हो सकती है,
बी कीपिंग क्लस्टर, बी कीपिंग हो सकता है, हमारे यहाँ शॉल एम्ब्रॉयडरी है, मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे यहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, फर्नीचर है, आप कोई भी काम का। तो इसका मतलब है आपका स्लोगन होना चाहिए, यू नेम इट वी हैव इट। वी हैव इट। माय स्लोगन हम इस पे रखते हैं, डोंट हंट फॉर जॉब, बी योर ओन बॉस। जी, ये मेरा नारा है हमारे यूथ के लिए। ये मैसेज मैं हमेशा हर जगह पे बोलती हूँ कि जरूरी नहीं है। मुझे लगता है ये जो जहाँ पर पिज्जा आउटलेट ज्यादा खुले हैं, कहीं आप ही के लोन स्कीम्स वगैरह से बहुत सारे हमारे शहर में ब्यूटी पार्लर है, सैलून्स है जो बहुत अच्छी लेवल पे आजकल चल रहे हैं, लड़कियां जिम चला रही हैं, हमारे कैफेटेरिया है वो हमारे ही फाइनेंशियल असिस्टेंस से चल रहे हैं। अच्छा, इनको ये जो इसके साथ जुड़ते हैं, इनके लिए आप बाहर के एग्जीबिशंस में मार्केट आउटलेट्स प्रोवाइड करते हैं? जैसे कोई कैफेटेरिया चला रहा है, इनको एग्जीबिशंस की जरूरत नहीं है। हाँ, जो बिल्कुल हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम वगैरह जो आर्ट के साथ जुड़े हैं, जैसे पश्मीना है, शॉल, कांगड़ी बनाने वाला, बैट, हमारे बहुत सारे यूनिट्स बैट के हैं। बैट तो काफी डेवलप हो गया अब तो, और वर्ल्ड वाइड हो गया ये, बहुत ज्यादा हमारी डिमांड है हमारे यूनिट्स की, बेटर क्वालिटी है। जी। उसमें हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, हमारा जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उनका भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो इनको एग्जीबिशंस पे ले जाता है। मैं ये मानती हूँ कि एग्जीबिशन के प्लेटफॉर्म जरिए हमारे पास उतने नहीं हैं जितने इंडस्ट्री के पास है। मुझे लगता है ये जो आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है ना, क्रिकेट वर्ल्ड कप, हमारे बैट इंडस्ट्रीज को वॉलंटियरली कुछ बैट्स उनको प्रोवाइड करने चाहिए थे फॉर पब्लिसिटी पर्पज। क्या आप कश्मीर के विल्लो के बने बैट से खेलिए? हाँ, इस पे क्लस्टर भी हम लोगों ने कोशिश की थी कि शुरू करें, पाइपलाइन में है एक बैट का, लेकिन ऑलरेडी एक क्लस्टर चल रहा है इंडस्ट्री के थ्रू। तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जम्मू कश्मीर में खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड के ज़रिए से। बस हमारे बच्चे को एक सोच बनानी है, एक डिसीजन लेना है कि वो क्या कारोबार करना चाहता है। हाँ जी, दिल्ली से कॉलर जुड़े हैं। जी ज़रूर। हेलो 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 जी 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 हेलो हेलो जी, व्हाट्सएप फरमाइए। हेलो, आदाब जी। हाँ, मैं सुन रहा था मैडम जी को। ये तो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, हमारा जो पुराना वो जो था हैंडलूम एंड हैंड वीविंग, वो तो बड़ा इट इज नाउ अवे फ्रॉम द सोसाइटी। वो बड़ा बेहतरीन हुआ करता था, हैंडमेड्स बनाए जाते थे, कंपटीशन होता था। इट वुड टेक लॉट ऑफ टाइम इन ओल्डन पीपल वो कारीगर टॉप क्लास के, और कंपटीशन भी है, फ्रांस में था, जर्मनी था, एवरीवेयर। मगर ड्यूरिंग ये जो मशीनरी एम्ब्रॉयडरी है, एवरीथिंग इट हैज चेंज्ड द लुक। हाँ, इसका लुक ब्यूटीफुल है, जो ब्यूटी होती है ना एम्ब्रॉयडरी वर्क, उसमें मशीन में ज्यादा ब्यूटी दिखा, मगर जो ओरिजिनलिटी लोग नहीं समझते हैं, टैग उसका कम तवज्जो देते हैं। हालांकि डिफरेंस आजकल है, आजकल वो भी अच्छा लगता है और मशीन मेड भी अच्छा लगता है। हाथ से बनी हुई चीजें ज्यादा खूबसूरत होती है। जो जीआईटी सिस्टम है उसमें भी डिप्लोकेसी आ गया है, हर से दिया जाता। टुडे इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी मच, एनीबडी कैन सी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट इज द टैग मार्क एंड दिस। उसमें भी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पता नहीं चलता है, देयर इज वेरी मच डी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। सो अगर हमारा जो कश्मीर, मैंने देखा है हवल में ये बहुत ब्यूटीफुल चल रहा था। आई वॉज देयर वर्किंग at that time in the department and I was going to those I was very, it was looking very, वो बनाया जाता था हवल में, वो बनाते थे ना, वो जो मार्केट में आते गड्ढे, वो एग्जिबिशन होता था। हमारे कश्मीरी जो होते हैं वो करते हैं एग्जिबिशन, राजस्थान अदरवाइज, बट दे शुड बी गिवन द ल्यूक्रेटिव एलिमेंट्स। अगर ल्यूक्रेटिव इसमें होंगे, और अवेयरनेस भी कम है, गांव में कम है अवेयरनेस, इट शुड बी टेकन टू कंसिडरेशन, एक ल्यूक्रेटिव देना चाहे और अवेयरनेस भी प्रोग्राम होना चाहिए। सिटी में भी डाउन हो रहा है, सिटी में बहुत चल रहा था डाउन टाउन में वो, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम? यस, गवर्नमेंट इज डूइंग गुड फॉर हैंडीक्राफ्ट्स एंड आवर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल इज डूइंग, बट द पीपल शुड बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। व्हाट आर द स्कीम्स का पता नहीं चलता है लोगों को। चलिए, बहुत शुक्रिया। बट साहब बड़े फ्रीक्वेंट कॉलर भी हैं आपके प्रोग्राम्स में, मैं सुनती रहती हूँ उनको और बहुत अच्छी राय भी देते हैं। तो डेफिनेटली बट साहब,
آپ کی رائے سنی بھی گئی اور اس پہ توجہ بھی دیا جائے گا. مور اویئرنیس ول بی کنڈکٹڈ. اچھا ہنا جی، آپ لینن بناتے ہیں کسی یونٹ میں؟ نہیں، یہاں پہ لینن نہیں بنتا ہے. اگر آپ دیکھیں کھادی کی بات، ساؤتھ میں، ایسٹ ویسٹ میں سوتی بھی بنتا ہے، سلک بھی بنتا ہے. ساؤتھ میں لینن بنتا ہے. یہاں پہ مور فوکس وولن پہ رہتا ہے. یہاں کی جتنی بھی ہماری نہیں، کوالٹی کیا رہتی ہے اس چیز کی؟ نہیں، یہاں جو پہ یہاں نہیں بنتا ہے؟ یہاں پہ نہیں بنتا. نہیں، لینن کی چھوڑیے نا، باقی چیزیں جو وولن کوالٹی ون آف دا بیسٹ کوالٹیز ہمارے یہاں پہ. آپ کو بھی ادبھت لگے گا سننے میں کہ یہاں پہ اراؤنڈ 85 کھادی انسٹیٹیوشنز ہیں جو ہماری کھادی ولیج انڈسٹری کمیشن کے ساتھ جڑی ہیں، کچھ بورڈ کے ساتھ جڑی ہیں، جو کھادی پروڈکٹس ہی بناتی ہیں. اسپیشلی دے اسپیشلائزڈ فار، وہ تو کلوتھ بیچتے آپ ہوں گے. نے جو پہنا ہے کوٹ کا کپڑا، جی یہ ہماری سنستھائیں بناتی ہیں. جی جی جی. ٹویڈ جس کو کہتے ہیں، اینڈ ویری فائن ٹویڈ. یہ تو ریڈی میڈ ہی خریدا گیا. آپ بناتی ہیں اس طرح سے؟ آپ کے وہاں سے بالکل بنتے ہیں؟ ہمارے یہاں یہ بنتے ہیں. اچھا، ہمارے یہاں جو بہت سلی ہوئی چیزیں. سلی ہوئی چیزیں بھی ہماری سنستھائیں بناتی ہیں. جی جی جی. اچھا، آپ کا ہنی پروسیسنگ یونٹ بنانے کا ایک پروگرام تھا کشمیر میں بھی اور بالکل شاید بانیہال میں. ہمارا ایک پروسیس میں چل رہا ہے، دیٹ از ان بانیہال. بانیہال میں ہنی کا کلسٹر ہے، سامبا میں ہنی کا کلسٹر ہے، اور بدروا میں. اور جو ہمارا ریڈی ٹو گو ہے وہ HMT میں ہے. HMD میں. جی. عنقریب ہی کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے وہ انوگریٹ بھی کریں گے آنریبل LG صاحب، ان کی اجازت ہوئی تو، اور ہمارے فارمرز اس سے فائدہ بھی اٹھا پائیں گے. آنریبل پرائم منسٹر صاحب، انہوں نے ہنی مشن چلایا تھا، اور یہ ہم سب کو جانکاری ہے، مدھو مکھی ہے تو زندگی ہے. یہ ایک وشس سرکل جو زندگی کا مدھو مکھی پہ بہت اہم رول ہے. اور خاص کر جموں کشمیر کا شہد، اگر آپ دیکھیں ہر کسی کنٹری میں بریکفاسٹ ٹیبل پہ آپ کو کشمیر ہنی کے نام سے ملتا ہے، پر وہ کشمیری ہنی ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے بہت کم لیول کا ایکسپورٹ ہوتا ہے. جی. ہمارے یہاں سے ہنی باہر کسی اسٹیٹ میں بکتا ہے، پھر وہ مینوفیکچر کرتے ہیں، ڈائریکٹلی یہاں سے مینوفیکچر ہوتا نہیں ہے. تو یہ ہمارا جو فلورا فونا یہاں پہ ہے، واتاورن ہے، پولیوشن نہیں ہے، بہت وائلڈ اور پیور ہنی، جو ریئر کوالٹی ہماری، ریئرسٹ اور بہت ہی پیورسٹ فارم ہنی، اس کے لیے ہم نے یہ کچھ جگہیں جو سلیکٹ کی جہاں پہ کلسٹرز بن رہے ہیں. یہاں پہ فارمرز اپنا ہنی بیچیں گے، پروسیس ہوگا، فلٹر ہوگا، باٹلنگ ہوگی، مارکیٹنگ ہوگی. ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہیلو. ہلو. جی. ہلو. ہیلو، اپنا تعارف دیجیے صاحب. صاحب کہاں سے؟ ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب ایسے ڈال پٹھن فرمائیو. محمد سبحان بھٹ جناب. سبحان صاحب فرمائیو. کریبس کا سبحان صاحب. جناب ایسے ڈال پٹھن. جناب حکم. حکم جناب یہ کہ جناب لڑکہ کران شٹرنگ کام. شٹرنگ کام لڑکہ کران شٹرنگ کام. اہن حظ. ونو ات بارس مز امس اوت تلو تھی دپو چھان وان کھار بار چھان وان یہ تمن سی تو ات بارے دپو مے دپ اس یا کی دن کراوت یا یہ خام بڑھاوا. بالکل. امہ خاطر گوس اس مت لگن اد کراو. بالکل بالکل. ترال پلوامہ ڈسٹرکٹ. پلوام مز ڈسٹرکٹ آفس. یہند بچہ ہیکہ ڈسٹرکٹ آفس پلوامہ گژھت، تتہ شٹرنگ خاطر کیس سبمٹ کرت 20 لچھن تان ہیکہ یمن سپورٹ ملت. جی. اچھا، یہ ہنی کا جو آپ کہہ رہی تھی کہ اس کی کوالٹی مینٹین رہے، اس کو آپ سرکاری لیول پر ہی ڈسٹریبیوٹ کریں گے یا کیا طریقہ ہے اس کا آپ نے سوچا ہے؟ فارمرز SPV بنتا ہے، فارمرز ڈائریکٹلی. کچھ لوگوں کا یہ بھی شک رہتا ہے کہ اس میں شکر کی ملاوٹ ہوتی ہے یا شوگر کی ملاوٹ ہوتی ہے. دیکھیے، مین ابھی اس ٹائم پہ اگر دیکھیں، مدھو مکھی کو آپ کسی چیز سے فیڈ نہیں کر پاتے ہیں. جی.
تو یہاں سے بی ہائیوز کو راجستھان، جموں، پنجاب لے کے مائگریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ فلورا فونا ابھی پریزنٹ ہے. میڈم جی کچھ منٹ ہمارے پروگرام کے ہیں، کالر لائن پہ ہے. جی ہلو 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 ہلو، یہ کال ڈراپ ہو گئی. چلیے اچھا. سو ہمارے کلسٹرز میں جتنے بھی فارمرز کے پاس بی ہائیوز ہیں وہ مائگریٹ کرتے ہیں، تو اس میں فیڈ شوگر کا بہت لمیٹڈ رہتا ہے، کیونکہ تب آپ فیڈ کرتے ہیں شوگر اپنی بی ہائیوز میں جب آپ کے پاس فلورا فونا نہیں ہے. تو جب یہ مائگریٹ ہوتی ہیں وہاں سے جو ہنی کلیکٹ کر کے اس کلسٹر پہ بیچے، یہ ایک کامن فیسلٹی سینٹر میں جو بھی فیسلٹیز ہیں یہ ایس پی وی رن کرے گا. ایک سوسائٹی بنتی ہے جہاں پہ رجسٹرڈ ہمارے فارمرز کلیکٹ کریں گے، سیم اسی طریقے سے مارکیٹنگ بھی کریں گے اور آن لائن بیچیں گے بھی. یہ سوسائٹیز اور کلسٹرز آپ ہی فالو کرتے ہیں؟ جی، سوسائٹیز ہمارے پاس آتی ہیں، ہمارے ساتھ جڑتی ہیں. جی. کلسٹر ہم اسٹیبلش کر کے دیتے ہیں، اپ فرنٹ گرانٹ ایم ایس ایم ای منسٹری سے ملتا ہے. آپ کسی بھی چیز میں مشین کا الاؤ نہیں کرتے؟ نہیں، کھادی جو بھی پروڈکٹ آپ جس کو کھادی بلاتے ہیں اس میں کوئی مشین کا استعمال نہیں ہوتا ہر ہے. صورت میں ہاتھ سے ہی ہوگا اور ہاتھ سے نیچرل ہی. ہوگا. اور آپ دیکھیے پوری دنیا میں آج آرگینک، ہینڈ میڈ، ہینڈ پروڈکٹ ہی زیادہ مارکیٹ میں، آرگینک پہ تو زیادہ زور ہے، زیادہ زور ہے. جی جی. تو یہ آپ کی ساری چیزیں مطلب جو کھانے پینے کی، میں کہتی ہوں کہ کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ ہمارے بچے، ہمارے پڑھے لکھے بچے، بے روزگار بچے بس اپنی ایک سوچ بنائیں، جی ایک ڈیسائیڈ کرے اپنے دماغ میں کہ میں نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے، میں یہ یونٹ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں، بس ڈیسائیڈ کریں اور کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ کے پاس آئیں. ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے، ہینڈ ہولڈ سپورٹ دینے کے لیے اور فائنانشیل اسسٹنٹ دینے کے لیے. این پی ایس آپ کے کتنے ہیں؟ مائنس میں کہوں لیس دین 1%. میں ایک بار پھر پہلے تو آپ نے کہا تھا. بالکل لیس دین 1% ہے. جی. ایک 1% رکھا جا میں کہتی ہوں ہو جاتا ہے. جی جی. اینڈ وہ بھی کوئی مر جاتا ہے، وہ یونٹ نہیں چلا پاتا ہے، کوئی میں کہوں امپاسبل جہاں پہ اس طرح کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. بٹ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یونٹ اسٹیبلش کیا پھر کام نہیں کیا اس کی وجہ سے این پی اے ہوا. نہیں، بہت سارے ہمارے ڈیری فارمز این پی اے ہوئے بیکاز جو ہی لائف سٹاک یہاں آیا ان کا انشورنس نہیں کیا گیا تھا، لائف سٹاک مرتے گئے، کوئی بیماری لگ گئی، جی. وہ این پی اے ہوتے گئے. ایسے کیسز میں کہہ سکتی ہوں. بٹ پھر میں آپ کو کہا کہ میں آج پراؤڈلی جموں کشمیر کی یوتھ کے بدلے پراؤڈ بھی محسوس کر رہی ہوں اور خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ یہی وہ بچے ہیں جو لون لے رہے ہیں، چکا رہے ہیں اور یونٹ سکسیسفلی چلا رہے ہیں. ہنا جی تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے پروگرام میں آئیں اور ہمارے ساتھ باتیں کی. بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ. اور آپ نے شروعات میں ایک سوال کیا تھا کہ کیا پاسبلٹی تھی، پہلے لوگ نہیں کر پائے، آپ کر پائے. مجھے لگتا ہے میرا یوتھ میرے ساتھ تھا جنہوں نے لون لیا، چکایا بھی اور یونٹس چلائے بھی. تو یہ سکسیسفلی کھادی ولیج انڈسٹری بورڈ چلانے کے پیچھے ہمارا جموں کشمیر کا یوتھ ہے، بچے ہیں جو اپنا کام ایمانداری سے کر پائے ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار بہت بہت کمنگ. شکریہ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
बिट्टू, बहू कब से तैयार होकर बैठी है? टेस्ट के लिए जाना बेटा।